अस्वौखादस्वभानवो विप्राणाविष्ठाय मतिजोजान्विन्द्रते हरि ॐ भूर्भुवः स्वः प्रसूवरेः अश्वा एव सजित्वरेर्भिरुधा पारयिष्वः ॐ भूर्भुवः स्वः पापः महाविष्णवे नमः पुष्पं समर्पयामि तुलसीदलानि समर्पयामि धूपः ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः स्वः पापः महाविष्णवे नमः धूपमाघ्रापयामि शुभो द्रवत्पाणि द्रवत्पाणि शुभस्पति पति शुभो द्रवत्पाणि द्रवत्पाणि शुभस्पति द्रवत्पाणि द्रवत् पाणि गुरुक्षुदेति गुरुभुजा जनस्य तमिति जनस्य तं हरिः ओम् पवित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रः भवते पवित्रः भूतस्य कामः पुरे तस्य ते पवित्रः भवते पवित्रः भूतस्य कामः पुरे दक्षकेयम् संक्षिप्तमध्याह्न संध्याकार्या भस्मधारणम् ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वतो भवानीनं भस्म मनमेवानि चक्षुषि भस्म
जनस्यमिति जनस्य तं हरिः ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा इदं छन्दोभ्यो नमः सामवेदः देवता ॐ दिवे स्वाहा इदं दिवे नमः ॐ सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः अथर्ववेददेवता होमः ॐ दिग्भ्यः स्वाहा दिग्भ्यो नमः ॐ चन्द्रमसे स्वाहा प्रजापतये नमः ॐ देवेभ्यः स्वाहा देवेभ्यो नमः ॐ ऋषिभ्यः स्वाहा ऋषिभ्यो नमः ॐ श्रद्धायै स्वाहा श्रद्धायै नमः ॐ मेधायै स्वाहा इदं देवाय इदं हनुमतये नमः હવે ઉદુંબરના ત્રણ સંધિ લેવાના છે નીતિ સંધિ સ્વાહા ઇદવગ્નયે નમઃ ધિયો જો નઃ પ્રચોદયાત્ સ્વાહા ઇદવગ્નયે નમઃ પુનઃ ઇદવગ્નયે નમઃ दधिभक्षण ॐ गोविन्दे हस्तं प्रक्षाल्यामि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
વિધિપૂર્વક ધારણ કરે છે અને ધારણ કર્યા પછી માત્ર એને લટકાવી નથી રાખતા, પણ આપણે યજ્ઞોપવિતના પ્રક્ષાલન પછી વિધિપૂર્વક યજ્ઞોપવિતના નવતંતુમાં નવ દેવતાઓનો આવાહન ભાગો નથી. દેવતાઓ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પિતૃઓ આ બધા સતત આપણી સાથે છે. આ ભાવ છે આપણા બધા જ કર્મના એ સાક્ષી છે અને આપણી રક્ષા કરે છે, આપણને આશીર્વાદ આપે છે, સત્કર્મની આપણને પ્રેરણા આપે. એટલે બ્રાહ્મણોએ અહરહ સંધ્યાનુપાસિત નિત્ય સંધ્યોપાસના અનિવાર્યપણે કરવી જોઈએ. ભગવાન સૂર્યનારાયણ એ બ્રહ્મ છે અને વિશ્વનો આત્મા છે. આવું આપણા વેદો કહે છે. એ ચૈતન્ય આત્મા જો ન હોય તો બ્રેન ગમે એટલું સારું હોય, બુદ્ધિ ન હોય. એટલા માટે બ્રેન અને પહેલા ગાયત્રી જપતા ભગવાન સૂર્યનારાયણની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય. પછી ઉપાસના, બ્રહ્મ જ્ઞાન, ઉપનિષદ. એટલે પછી એ ઉપનિષદની વાત આવે ત્યારે ત્રીજું સૂત્ર એ બ્રહ્મ સૂત્ર. પણ આ રક્ષા સૂત્ર, જનેઉ એ પણ બ્રહ્મ સૂત્ર. અને એ કરતા કરતા તમારા આ વેદોની, તમારી આ તેજસ્વિતાની રક્ષા થાય અને અંતે એક સમય એવો આવે તમે એના માટે યોગ્ય બનો કે તમને ભગવાન વેદવ્યાસ બ્રહ્મ સૂત્ર ભણવા માટે થઈને લાયક બને. અને પછી અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાથી શરૂ થઈ અને બ્રહ્મસૂત્રના 558 એવી રીતે બન્યા કે પછી ખરા અર્થમાં બ્રહ્મને જાણે તે બ્રાહ્મણ, એનું બ્રાહ્મણત્વ સાચા અર્થમાં પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરીને બ્રહ્મૈવાહમ આવી એને અપરોક્ષાનુભૂતિ થાય અને એનાથી ખરા અર્થમાં એનું બ્રાહ્મણત્વ ચરિતાર્થ થાય. ભગવાન બાવળેશ્વરને, ભગવાન ચંદ્રમૌળેશ્વરને, ભગવાન શ્રીહરિને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આપણા સૌનું બ્રાહ્મણત્વ એ સુરક્ષિત રહે અને એ બ્રાહ્મણત્વ તેજસ્વી રહે. એ માટે થઈ અને આપણે બધા સવિતાની ઉપાસના કરતા રહીએ, ગાયત્રી જપતા રહીએ. માં ગાયત્રી સૌના પર અનુગ્રહ કરે, સૌના પર કૃપા કરે. ખૂબ ખૂબ બધાને આશીર્વાદ. બધા ભૂદેવોને પણ વંદન, સૌ આચાર્યોને વંદન. આજે આપણે બેસીને જ્યાં આ નવી યજ્ઞોપવિત ધારણ કરી, તમે જોયું છે આ નવું બિલ્ડિંગ આ ઋષિકુમારો માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ નવું છાત્રાવાસ છે. આમ તો પહેલી જે બધી વિધિ હોય કળશ પધરાવવાની થઈ છે, હજી અમે એની વાસ્તુ વિધિ એના શુભ મુહૂર્તમાં કરીશું અને કાયદેસરનું એનું ઉદ્ઘાટન નવરાત્રિ દરમિયાન આપણે કરવાના છીએ. પણ 350 છોકરાઓ અહીંયા રહી શકે ઋષિકુમારો એવું અદ્યતન આ હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ બન્યું છે. એટલે ઓલું હોસ્ટેલ જે છે એ ગુરુકુલ માટે સંપૂર્ણ અલગ રહેશે અને અહીંયા આગળ તે ઋષિકુમારોનું સ્કૂલ છે, એટલે કે વિદ્યાલય છે. એટલે આગળ ભણવાનું છે, પાછળ રહેવાનું છે. એટલે આખો વિભાગ એ ઋષિકુમારો માટે રિઝર્વ થયો. આગળના ભાગમાં જે મેદાન છે એના માટે રમવાનું. એટલે આ આખો વિભાગ ઋષિકુલનો થઈ ગયો. પેલી બાજુનો આખો વિભાગ એ ગુરુકુલનો, અને ગુરુકુલમાં અને ઋષિકુલમાંથી અત્યારે 2000 દીકરા દીકરીઓ ભણે છે આપણે ત્યાં.
સાંદીપનીની અંદર ભગવાન શ્રી હરિની કૃપાથી ભણનારાની સંખ્યા વધતી જાય છે અને આ જ મોટો યજ્ઞ એજ્યુકેશનનો સાંદીપનીમાં ચાલી રહ્યો છે. દેશ વિદેશના બધા ભક્તોના સહયોગથી આપ સૌ આજે આ નવા ભવનમાં પધાર્યા અને બધાએ વિધિપૂર્વક નૂતન યજ્ઞોપવિત ધારણ કરી અને મને પ્રસન્નતા છે. આવતા રહેજો. આ બધા ઋષિકુમારોને આપણા જ છોકરાઓ છે, આપણા જ બાળકો છે, તમારાને કેટલાક ભણતા હશે. બધાને આશીર્વાદ દેતા રહેજો, ધ્યાન રાખતા રહેજો. આવો બધા ભેગા મળી ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ પૂર્ણમદઃ बोलिए श्री हरि भगवान की जय. श्री राधा कृष्ण भगवान की जय. श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय. श्री चंद्रमौलीश्वर महाराज